सत श्री अकाल पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह। स्वागत के नाल ही बातें हाँ पंजाब दीयां ताज़ा खबरां दे वल। पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां नूं आखिरकार केंद्र सरकार दे वल्लों लिखती सद्दा पत्र आ गया। इस सद्दे पत्र दे विच किसान जथेबंदियां नूं दिल्ली सद्दिया गया है। इस सद्दे पत्र की गल करिए तां इस पूरे पत्र दे विच 29 किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे नाम ने जिन्हां नूं दिल्ली सद्दिया गया है ਤੇ किसान कानूनों के उत्ते गलबात होनी है। ये बैठक बहुत ही अहम मनी जा रही है। 13 नवंबर की यह बैठक है। दस दी कि बीते दिन ही इस संबंध में तुहानूं दस भी दिता गया सी कि 13 नवंबर की बैठक होनी है, पर इस दे संबंध में किसान जथेबंदियां की मंग सी कि लिखती तौर के उत्ते सद्दा पत्र आवे ते हुण वो सद्दा पत्र लिखती तौर के उत्ते भी आया है, जिस सद्दे पत्र दे विच 29 पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां नूं सद्दिया गया है। दस दिए कि दिल्ली दे विच मीटिंग होनी है, जिस दे विच 2 केंद्र के मंत्री शामिल होणगे जिन्हां दे नाम भी इस चिट्ठी दे विच ने, जिस दे विच खेतीबाड़ी मंत्री अते रेलवे मंत्री हाज़र होणगे, जिन्हां दे वल्लों किसानां दे नाल बैठक करके किसान कानूनां दा हल कढण दी कोशिश की जानी है। 13 नवंबर की बड़ी खास बैठक है। इस बैठक दे विचों कई नतीजे निकल सकते हैं। उधर दूजे पासे 26 ਅਤੇ 27 चलो दा दिल्ली चलो दा जो मुहिम किसान जथेबंदियां दे वल्लों विढ़ी गई है, उस मुहिम के बारे भी 13 नवंबर को कोई वड्डा फैसला हो सकता है। उधर लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू के वल्लों गृह मंत्री नूं अपील की गई है देश दे नूं कि जल्द तो जल्द पंजाब दे विच ट्रेनां चलाईयां जाण ते केंद्र सरकार के रवैये तो भी बिट्टू ना खुश नजर आए ने। चैनल्स दस रहे सी, जो हर चैनल दस रहे सी, बड़ा महागठबंधन नूं बहुत वधिया लीड दे रहे सी, चंगी दे रहे सी। पर हुण जो तुसीं कह रहे हो बराबर की फाइट आ जां जिहड़ा बीजेपी ते वो अगे आ, इस करके किते ना किते तां लग रहा सी भी एक बहुत वड्डी आस सी कांग्रेस ते लालू जी की पार्टी है जिहड़ी आरजेडी। पर जे कमी हुई है, ये क्यों हुई है कि बड़ा शक दा, क्योंकि जिहड़ियां रैलियां सी, जिहड़े कट सी लोकां दे, वो तो झूठ नहीं कदे बोलते। जो जोश सी, जो एक प्राइम मिनिस्टर जदों गया तां उत्थे 3 रैलियां जिहड़ियां प्राइम मिनिस्टर दियां फेल हो गईयां ते ये रिजल्ट जिहड़ा आ रहा इहदे विच मैनूं तां थोड़ा जिहा किते ना किते जो रिजल्ट आउणा चाहीदा सी ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬਰੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਲਟਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਡਾਇਆ ਦੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 3 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਦਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਘਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਢਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ, ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੇਗੀ। ਐਸਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਯਾਤਰੂ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਿਊਲ ਔਰ अन्य ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। लेकिन ट्रैक केवल माल गड्डियां से नहीं खुल सकता। सरकार वालों प्रयास हो रहा है किसानों नाल गलबात करन दा और इस गलबात दे राहीं अच्छे परिणाम निकलणगे। साडी वचनबद्धता है यात्रियों प्रति भी, पंजाब के प्रति भी, पंजाब के किसानों, जवानों और किसान दे पंजाब के यात्रियों प्रति वो सारियां कमिटमेंट्स असीं पूरियां करांगे। 13 तारीख को मीटिंग किसानों के साथ गलबात होने वाली है, क्या लगता है कि वो मीटिंग में ऐसे लगातार किसानों से संपर्क में हैं हमने जो कमेटी ऐसी जड़ी बनाई है उस कमेटी दे लोग भी मिल रहे, सरकार दे मंत्री भी मिल रहे। किसान साडे तो बाहर नहीं, असी किसान तो बाहर नहीं। यह जिहड़ी छवि झूठी षड्यंत्र दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बनाई है, वो छवि जानबूझ के बनाई गई है वोटां दे लालच कारण और अपनी खिसकदी हुई जमीन नूं देखदे होया कैप्टन साहब ने साडी ये छवि बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप च किसानों वास्ते बिल बनाए है, किसानों दे हितां वास्ते बिल बनाए, किसानों को खुशहाल करने वास्ते बिल बनाए और किसानों की हर गल नूं असीं ध्यान नाल सुनांगे भी और वो किसानों को संतुष्ट भी करावांगे। पंजाब सरकार ने ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। देखिए, वो हमारी सबकी एकता का प्रतीक है। शीर्ष नेतृत्व ने सबने बड़े निष्ठा के साथ कार्य किया और उसका एक संदेश गया जनता के बीच में। जनता दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। आज जिस तरीके से कुशासन है प्रदेश सरकार का, जिस तरीके से चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, आपने देखा MBBS की फ़ीस में किस तरीके से वृद्धि कर दी गई है, ये सरकार की संवेदनहीनता दर्शाती है। बेरोज़गारी अपने आप में जिस तरीके से पनप रही है और उसके साथ साथ जो कृषि बिल को लेकर जो ख़ास तौर से जो किसान वर्ग आज जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, उसका भी इन सब का मिला जुला परिणाम आपको और तो लबाब ये है कि सरकार से बहुत निराशा है। मतदाता बहुत निराश हैं सरकार से, सरकार की कारगुजारियों से, और वो देख रहे हैं, आस लगाए हुए हैं कि कांग्रेस ही उनको एक अच्छा शासन दे सकती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के जो पिछला कार्यकाल रहा है सरकार का, उससे तुलनात्मक भी अध्ययन हो रहा है। तो वो ये पाती है कि कहीं ना कहीं वो सरकार इससे बेहतर थी। और हम उसके साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर यात्रा थी उसका भी बहुत सुखद परिणाम मेरा मानना है। लोगों में एक अच्छा संदेश गया। जो कृषि वर्ग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान वर्ग है, उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ इस उनके संकट की घड़ी में खड़ी है। बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया बड़ौदा के लोगों का, जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच थी उसको दरकिनार किया है।
और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस जो उनके साथ खड़ी है, उनके संघर्ष में राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने उसको चुना है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँ। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।